الہ العالمین نے اعلان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے بندے کون سے بندے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو راتیں جاگ کر گزارتے ہیں۔ اللہ رات تو بڑے لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، فلمی تھیٹروں میں بیٹھنے والے بھی رات گزارتے ہیں، اپنی نوکری کرنے والے بھی رات جاگ کر گزارتے ہیں، سڑکوں پہ گھومنے والے بھی رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ تو نے کن لوگوں کا کہا ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں جواب دے دیا، یبیتون لربہم، جو راتوں کو جاگتے ہیں، فلمی میدانوں میں نہیں، کھیل کے میدانوں میں نہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، سجداً وقیاما، سجدے کرتے ہوئے، مجھے آوازیں مارتے ہوئے، جو مجھے آوازیں مارتے ہوئے اپنی پوری رات گزار دیتے ہیں۔ میرے بندے وہ بندے ہیں نا، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، میرا چلنا بھی اسی کے مطابق ہو جائے، میرا بیٹھنا بھی اسی کے مطابق ہو جائے، میں اپنے دن کا آغاز کروں تو اپنے رب کو راضی کروں، میں اپنے دل کا اختتام کروں تو اپنے رب کو راضی کر لوں۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کی عبادت میں گزار دیا ہے، میرے رب کو راضی کرنے میں گزار دیا ہے۔ ایک بزرگ حضرت فتح موصلی کے پاس آتے ہیں، یہ فتح موصلی بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ نے انہیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں فتح موصلی کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ فتح موصلی ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، میں نے غور کیا تو وہ آنسو پانی کے نہیں، وہ آنسو خون کے آ رہے ہیں، خون کے آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا فتح موصلی بتاؤ نا، اللہ کی قسم دے کہ تجھے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بات بتا دے، ہماری آنکھوں سے تو پانی کے آنسو بھی نہیں نکلتے، تیری آنکھوں سے خون کے آنسو کیسے نکل آئے ہیں؟ حضرت فتح موصلی کہنے لگے خون کے آنسو میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ انہیں قبول کر لے، ہو سکتا ہے پانی کے آنسو میری آنکھوں سے نکل آئے، اللہ کہے تو دکھلاوے کے لیے رو رہا ہے، اللہ کہے تو ریا کے لیے رو رہا ہے، میں نے خون کے آنسو اپنی آنکھوں سے نکال دیے ہیں، اس لیے کہ خون کا رونا کسی دکھلاوے کے لیے نہیں ہوا کرتا، خون کا رونا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوا کرتا، خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ حضرت فتح موصلی کا انتقال ہو گیا، اسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، حضرت فتح موصلی سے پوچھنے لگے اے فتح موصلی بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت موصلی فرمانے لگے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، کھڑے کر کے اللہ مجھے پوچھنے لگا اے فتح بتا تو صحیح، تو دنیا میں اتنا کیوں رویا کرتا تھا، دنیا میں تو اتنی عبادت کیوں کیا کرتا تھا، صبح بھی رویا کرتا تھا، شام کو بھی رویا کرتا تھا، وجہ کیا ہے؟ حضرت فتح فرمانے لگے میں نے اللہ کو جواب دیا اے اللہ تو نے جتنے احکام میرے اوپر ڈالے ہوئے تھے، میں جتنے احکام کا مکلف تھا ان سے مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، وہ مجھ سے رہ گئے، میں ان کے چھوٹ جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ پھر اللہ نے دوسرا سوال کیا اے فتح بتا تو صحیح تیری آنکھوں سے خون کے قطرے کیسے نکل آئے ہیں، تیری آنکھوں سے خون کے آنسو کیسے نکل آئے ہیں؟ حضرت فتح نے وہی جواب دیا اے اللہ میں اس لیے خون کے آنسو بہا رہا ہوں، میرا اللہ میرے آنسو قبول کر لے، میرا اللہ میرے آنسو کی قیمت ڈال دے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے فتح تو ایسے ہی روتا رہا ہے، 40 سال تک تیرے نامہ اعمال میں فرشتے کوئی گناہ لے کے نہیں آئے، 40 سال تک فرشتے نامہ اعمال تیرا لاتے رہے، ان میں سجدے تو ملیں گے،
तिलावतें तो मिलेंगी, उनमें इबादतें तो मिलेंगी, लेकिन उनमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ऐसे ही रोता रहा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा के सामने गुजार दी। मेरे पैगम्बर जिस नबी को अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों का इमाम बना के भेजा है, जो पैगम्बर पूरी कायनात का सरदार बन के आया है, जिस पैगम्बर के लिए मेरे रब ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे तस्करा किया है, उस नबी का ये आलम है। मेरे नबी सहाबा को फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मुझे कोई पता नहीं कल मैदाने में शर्म में मोहम्मद का क्या बनेगा। नबी फरमा रहा है कि मुझे कोई पता नहीं कल मैदान महशर में मेरा क्या बनेगा। तो हमें पता है हमारा क्या बनेगा? कोई पता है हमें? किसी को कुछ पता नहीं। जब मोहम्मद को नहीं पता, हमें कैसे पता होगा? फिर हम अपनी ज़िंदगी पे गौर खुद कर लें कि हमने कितनी इबादत की है, अल्लाह को कितना राज़ी किया है। वो लोग ऐसे तो दुनिया में नहीं आए थे। हज़रत ताबूत ताई रहमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अपने इबादत खाने के अंदर बैठे हैं। एक आदमी आया, आके कहने लगा, हज़रत अपनी छत की तरफ देखिए, आपकी छत की कड़ी टूट चुकी है, सुबह या शाम वो छत आप पे गिरने वाला है। हज़रत ताबूत ताई ने सर उठाया, सर उठा के जो जुमला कहा वो जुमला सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। हज़रत दाऊद ताई फरमाने लगे, 20 साल हो चुके हैं, मैंने सर उठा के अपनी छत की तरफ भी नहीं देखा। 20 साल हो चुके हैं, मैंने अपने सर को उठा के नहीं देखा। फिर मुझे कहने दीजिए, जिनके सर के झुकने का ये आलम है, उनके अंदर के झुकने का आलम क्या होगा? जिन्होंने सर उठा के नहीं देखा, उन्होंने अपने अंदर को कितना झुकाया होगा। ये वो लोग थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह बीमार हैं, कुछ लोग पूछने के लिए आ गए। अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, अल्लाह ने मुसल्ले की हुकूमत भी दी है, अल्लाह ने दुनिया की हुकूमत भी दी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बीमार हैं, चंद लोग पूछने के लिए आ गए। उनमें एक नौजवान भी मौजूद है, बड़ा दुबला पतला कमजोर ज़ईफ नहीफ नजर आ रहा है, इसकी तो हड्डियां भी नजर आ रही हैं, इतना कमजोर नौजवान है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज समझ गए, इसे जिस्म की बीमारी नहीं लगी, इसे तो इश्क की बीमारी लगी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने देख के समझ लिया कि ये कहाँ का बीमार है। फरमाया, नौजवान, इस उम्र में इतना कमजोर, तेरे तो खाने पीने की उम्र है, चलने फिरने की उम्र है, तूने अपना ये हाल क्या बना रखा है? उस नौजवान का जवाब सुनिए। और हमारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, सर के भी और दाढ़ी के भी, और हमारी हड्डियां नजर आने लगी हैं। उस नौजवान ने क्या जवाब दिया? वो नौजवान कहने लगा, मैंने दुनिया की सारी जिंदगी को देखा, मुझे इसके अंदर सुकून नजर नहीं आया, मुझे इसके अंदर खुशबू नजर नहीं आई, मुझे दुनिया की बदबू महसूस होने लगी है। मैंने दुनिया के अंदर खराफात को पाया है, मैंने दुनिया के अंदर सुकून नहीं पाया। मेरे लिए दुनिया का पत्थर और दुनिया का सोना बराबर हो चुका है, मुझे कोई गरज नहीं दुनिया से, मैंने दुनिया से मुंह फेर लिया है। अब मेरी ये हालत है, जमीन पे बैठकर मैं अपने रब का अर्श भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, मैंने अपने रब को देखना शुरू कर दिया है, और इबादत होती भी वही है। आबिद यहाँ खड़ा हो, माबूद नजर आ रहा हो। वो समझ आ रही है? छोटे छोटे जुमले, इबादत होती वो है, बंदा यहाँ खड़ा हो, अल्लाह वहाँ हो, लेकिन वो इबादत इतनी मजबूत हो, सातों आसमान के पर्दे भी हट जाएं, मेरा रब सामने नजर आने लग जाए। इसलिए तो किसी ने कहा है, ए मन मेरा चश्मा होवे, ऊपर पावो नैना शेर देता, ऊपर पावो। ए मन मेरा
चश्मा होवे मैं मुर्शद वेख न रज्जा मुर्शद वेख न रज्जाहू मुर्शद दादी दार बाहू। ये सिर्फ हूँ पर न जाना, बड़ा वजनी कलमा उसने कहा है हजरत सुल्तान बाहू ने। मुर्शद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हजां